তো কলি যুগের জগন্নাথ ভগবান দারু ব্রহ্ম রূপে বিরাজমান করেছেন পুরী ক্ষেত্র আর মুই টিকে যাইছি তাহাকে দর্শন করবি সখা আরে যমরাজা আগো জগন্নাথর পাশকে যে গলে আরে প্রণাম করিণতাকু বচন কহিলে যমরাজা দিনে জগন্নাথ পাশিকে প্রার্থনা করছো যে আবির্ভাব হয়ে গেলে যমরাজাকে জগন্নাথ তুই কাহি আসলু বাবু তো আজি কাহার মরণ কাহালকে কাহার মরণ তুই তো বুঝবার লোক রাজ সিংহাসনে বসি করি চিত্রগুপ্ত তোর পাঁজি দেখবার লোক তুই মোর পাশকে কাহি আইছু তো যমরাজা কহুছে প্রভু ই তোমার দারু ব্রহ্মর উপরে জগন্নাথর উপরে শ্রীক্ষেত্রে বইছ যে মুই তো দেখুছে যে শহ শহ হাজার হাজার লোক আসুছন আর তোমাকে প্রার্থনা করুছন ইমানকে সবকে যদি প্রভু মুক্তি দেলে মোর তো 84 নরক কুণ্ডটা খালি পড়ি যাবা সবু খালি বাধ্য খালি হেবা সখা আরে নারায়ণ ভগবান জগন্নাথ কা বলুছন এ আরে যম রাজা তুই মনে রাখিথিবু আরে মোর কহিলা কথা বাবু রে পাশরি নেই দেবু हजार हजार जन मोर पूरी क्षेत्र के आसिकर मते जन प्रार्थना करूछ ए माने कहीं भी मुक्ति नहीं पाई तु तृतीय पाहसरे जम बसी तार देखु था बोली बस बस से दिन तृतीय पाहतरे जम बसी छी आर देखु छी सखा तुई तो मंदिर के जाउछु यार तोर मां बुआ के केंती हे मां बुआ सेवा आगो करबो और मंदिर के जीवो तोर टाक जगन्नाथ सुनवा नहारा के भेनी सुनो मां बुआ के मन जानी को ठीक ठीक देबू तांकर आदेश के पालन सदा सर्वदा करिथु तोर डाक जगन्नाथ सुनवा नहारा बिल्कुल नहीं आर पांचटा पिला जगन्नाथ मंदिर के जोसन मोबाइल के चापी दोचन काने शॉट नौजन सबू देखु छे जगन्नाथ के कहला ठीक कहलो प्रभु तारपर पांचटा सातटा माइक ना आसु चापी दिछन काले मोबाइल आगो इच्छिन दर्शन करी करी हेने न भेट पड़म हे पाउचे बसी तो जमराजा सबू देखु छे प्रभु ठीक कहलो ईमान के समस्त को नहीं नरक कुंडे पकाई बस बस हेले जगन्नाथ कहि दिले सखा जमराजा तू कहा के नरक कुंड रे पकाबो और कहा के नहीं पकु तते कहि दउ छ सुनबै सखा बाबू रे जहार तोरे सत्य शांति गोटी थीबो अरे निष्कलंक शरीर रे ताहार होइबो तुम्हारे सत्य शांति दया क्षमा थिबा सकाल पाले 100 पद कथा हेले 19 पद खाली मीच को कहूछु से 8 दिन पाल पल्ले हेले पूरी क्षेत्र ता डाक सुनबी के भेने सुनो जमराजा सबु देखु तो सत्य शांति तोर आत्मा जदी शांति नहीं न तू केते बेले भी कृष्ण के भेटि नहीं पारबो बिल्कुल नहीं जोड़े के जदी दया टिके नहीं करि पारथबो केते बेले भी प्रभु के भेटि नहीं पारबो जोड़े के जदी क्षमा भिक्षा नहीं दी पारुथबो तू केते बेले भगवान के भेटि नहीं पारबो बस बस सखा तो तेनु करी काम रही से जो का बोलचे प्रभु ठीक कहूछ ठीक देखु जा बोलछो मुई बढ़िया देखनी प्रभु और इथिर लागि तमर तृतीय पहाड़ के आइल मुई जे भाबु छ सबके जदी बैकुंठ पटाबे मोर नरक कुंड खाली खाली इथिर लागि तमनी के पोले आइने प्रभु मते क्षमा करो बस बस सखा तो का बोलछ का बोलछो इटा पुरुष एकबार नारी मान के इटा बुझे देखिर गरुड़ पुराण रे कहिछो गरुड़ पुराण रे का बोली कर जगन्नाथ कृष्ण भगवान बुझे सखा बाबू रे सत्य शांति दया क्षमा जहार आर अंत काले बैकुंठ दूर के रे जीव सखा आज्ञा मानकर भीतर के बाहर जीवे ई चारपट बिल्कुल नहीं जो ई चारिपट
केशो वाला झांझ वाला गाधा मु चलला ता 24 घंटा बड़ा सोला रात चाली पटो ये माना बिल्कुल नहीं जो मुई लिखी देमी पूरा सत कथा তুই পছে পড়ে যাবি হাতাক দুষ্টি খালি মনে পড়ি জি ইথির লাগি তো নিজ সখা তোমার ঘর মন বলে পাখে আর বজা বজুজন পাখে করে সখা তো নারী মানকে কহুছে हां স স মাইক না দেখতো পুরি ক্ষেত্র কে যাউছ বেশ বেশ খেলে ঘরে কেনটা করিছন কা কইছ আরে শাশু শ্বশুর সেবা যে নারী নেই করে বয়সর উৎপাত হই স্বামী কু নেই ডরে अच्छा रे कालिया সখা আর শাশু শ্বশুর সেবা যে নারী নেই করে বয়সর উৎপাত হই স্বামীকে নেই ডরে সখা তো যেন মাইকনা শাশ শ্বশুরের সেবা নেই করবা हां 3 লাখ টাকা ধরি করে পুরী ক্ষেত্রকে গেলে তার ডাক শুনবি बिल्कुल ने सुने তো সেতির লাগি নিজের মা বাবা বি যাহা আর শাশ শ্বশুর বি তাহা हां নিজের ভাই বি যাহা নিজের পতি বি তাহা बेश बेश সখা তো ভাই ঠানু পতিকে অলগা ভাবু हां हां তো মা মানকে কহাউ যে নিজের পতি ঠুটা হো কুলা হো কোড়া হো কেপা হো बेश बेश সখা বাবুরে পতি বিনা नहीं গতি এ পতি বিনা নাহি মুক্তি दे दे আর পতি সেবা করিছিলে বৈকুণ্ঠে প্রাপতি সখা পতি সেবা যেন মাইকনা করি পারুছে হ্যাঁ। তাকে মন্দির শ্রীক্ষেত্র কি হরিশঙ্কর জীবানি পড়ে सत कथा हटाबी पिला পতি হি পরম ভক্ত भक्त সখা হ্যাঁ। তেণু করি কাঁ বলিছন আজ্ঞা নবদা ভক্তি মধ্যে গোপী ভক্তি শ্রেষ্ঠ আর গোপী ভক্তি করেছিলে জীব গো বৈকুণ্ঠ নবদা ভক্তি মধ্যে গোপী ভক্তি শ্রেষ্ঠ সে গোপী ভক্তি করিଥିଲେ জীবক বৈকুণ্ঠ बेश बेश সখা তো দুনিয়ারে 9টা ভক্তি আছে वा का भक्ति जी कहत होला सुनमा মতে তুই তো যেন প্রশ্ন পত্রালু মরে দেবে ठीक है सुनसी तो সখা তো প্রথম ভক্তি কেনটা केंडा নিজর পত্নী নিজর পতিকে সেবা করবার গোটে ভক্তি हां हां সখা গোপী মানে যেপরি ভাবে কৃষ্ণকে স্নেহ ভাব দিয়েছিল बोलू तुरे নিজর পতিকে সেন্তা সেবা করে हां हां আজিকালি রোগ আগার তুই যা বাজার কে खाली आय बुझा কেনতা করবি দেখবু সখা তো তেণু করি কাঁ বলিছ বলিছ? আজ্ঞা প্রথম ভক্তি অটই পতি সেবা পূর্ণ আজ্ঞা তৃতীয়রে মিথ্যা কথা ন কহিব পুন সখা তো পতিকে সকাল পালে যদি স্নান করি যদি মুড়িয়াটে মারি পারল हां हां এটা গোটে ভক্তি सत कथा নিজর পতিকে সকাল পালে অসৎ কথা পদে নি কহিব आजी गाली नहीं कहबार ना এটা গোটে ভক্তি आगो कहू तुले बिला তোর মনুষ্য যাহা বি কহলে তার কথাকে গারে বি নি কাটবে बेश बेश এটা গোটে ভক্তি হ্যাঁ। এন্তা ভক্তি 9টা প্রকার ভক্তি আছে ठीक আছে সখা এই ভক্তিকে যে আশ্রা করি পারলা সে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় যাব हां हां সেতির লাগি তৃতীয় পাহাড়ে যমরাজা বসিছে আর সমস্তଙ୍କୁ দেখুছি ई शॉट মোবাইল শট ঘিচবা তা দেখু যে বলা সখা তো ভক্তি কে করিছিলা ভক্তি করিছিলা সাবিত্রী ভক্তি করিছিলা প্রভুଙ୍କୁ
মুক্তা দেই হ্যাঁ হ্যাঁ মুক্তা দেই পতি মানিক চন্দ্র রাজাকে যেতে পারে যম রাজা নেই গলা মুক্তা দেই জমপুরকে জিগির জমকে চটকনে পিটি দেবে বেশ বেশ যম রাজা কহলা মা মুই তোর কাঁ দোষ করি যে মতে পিটিলু হ্যাঁ হ্যাঁ যম রাজা পুথি দেই দেলা মুক্তা দেই গে যেতেবেলে পুথিকে দেখি দেলা মানিক চন্দ্র রাজা তার পতির মরণ হয়ে গলা হ্যাঁ দেখি দেলা আর থরে যেতেবেলে পুথি ফাড়ি ফাড়ি দেখি দেলা গোবিন্দ চন্দ্র তাঙ্গর পুত্রর মরণ আছে এ বাহু বাহ সখা আজ্ঞা তেণু করি গোবিন্দ মুকুতা যে দেই আর বনকু পঠালে বাবু অমর হেলা সেই সখা সেতের লাগে তার পুত্রকে বনকে পঠিয়ে দিলি হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা হাড়ি পাকে গুরু কর ই চারি যুগর অমর হবো বলি বেশ বেশ গোবিন্দ চন্দ্র হাড়ি পাকে গুরু কর। হ্যাঁ হ্যাঁ তো মুক্তা দেই যমরাজাকে কহিলা প্রভু মুই তো এড়ে বড় সতী হ্যাঁ। মতে নি কহি করে কেন্দা করে মোর স্বামীকে ধরি আনি বেশ যমরাজা কহিলা মা বল তোর পতি যেতেবেলে তোতে ছাড়ি দেইছিলা হ্যাঁ। কেড়ে মহা পাপ করছিলা বেশ বেশ তেণু করে তোর পাপ পতিকে মুই ধরি করে পলে আনি নরক কুণ্ডে জাকি দেলি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু নরক কুণ্ডরু তোতে ইছেন ফিরে নি পারে মা বই হ্যাঁ হ্যাঁ তোতে ফিরামি আরো জন্মরে ফিরামি বই বেশ বেশ তো সে মুক্তা দেই আরো জন্মরে কি খেলা কে আরে মুকুতা দেই হইলা আর সাবিত্রী দেবী যে পুণ সখা আর মানিক চন্দ্র রাজা যে হইলা রে সত্যবান মুকুতা দেবী হইলা আর সাবিত্রী দেবী যে পুণ মানিক চন্দ্র রাজা রে হইলা রে সত্যবান সখা তো সে সত্যবান যেতে বেলে মরি গলা তো যমরাজা তাহাকে যেতে বেলে নেই যাউছি সাবিত্রী তার পছে পছে দৌড়ুছি হ্যাঁ তো যমরাজাকে আগর কথা কহি দিলা প্রভু তো আরো জন্মরে মোর পতিকে কহিছিল মানিক চন্দ্র রাজাকে নেইছিল নেই ছিল তো মতে কথা দেইছিল ই মুক্তা দেই জন্মরে তোর পতিকে নেই ফিরে পারে বেশ বেশ আরো জন্মরে সাবিত্রী হেবু আর ফিরামি বলি করে কহিছিল হ্যাঁ। আজি কাঁ হালা যে নেউছ নৌচ যমরাজা চেতাবনী হয়ে গেল একদম হয়ে যাবানি ই মুক্তা দেই মতে পিটিলা জমপুরে তার পতিকে ছাড়ি দেছে আর পলামি নহলে পিটবা বলে আমি পিটবা ফেলে বুয়া বলি সেতি লাগি ছাড়ি দেছে হ্যাঁ হ্যাঁ নাই তুমি পড়বার গুড় চরিত্রে যেন প্রশ্ন আসবা সেটা বুঝান যেন প্রশ্ন করুছ সে চরিত্র নিশ্চয় ধরিমি আর তোমাটা লগাই দেবি হেলে আজ্ঞা জানো যে আজ্ঞা রামায়ণ কথাটা পত্রে কহিদেবি তোমাকে নেই ছাড়বা হে রামার চরিত্র ধর্মী আর তোমাটা পকাই দেবে আর বি তো আজ্ঞা মানে প্রশ্ন করছ দেখো কলি যুগে অত্যাচার পাপ হেলা যমরাজার কথা পকাইছিলে সে কথা কহিদিল তো চরিত্র নেই করছি আজ্ঞা তোমার কথা নিশ্চয় কবি অপেক্ষা কি কহিদেলে পলাব কেন বলে কহিবি দেবি সখা তো কালির কহিছিলি 18 দিন পর্যন্ত মহাভারত যুদ্ধ কৃষ্ণ কর্মী বলছিলি বেশ কিন্তু বেশ 17 দিন বেলে মহাভারত যুদ্ধ সারি হ্যাঁ হ্যাঁ তো কালি কহিলা কৃষ্ণকে প্রভু ই 17 দিন বেলে মহাভারত যুদ্ধ সারি তোর আর বেলে কেনতা করব কেনতা করব তো কৃষ্ণ কহিলে আর বেলে কলি যুগে দেবি হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কলি যুগে কাহিকি মহাভারত যুদ্ধ গুটে কাহিকি ই অত্যাচার পাপ যেতে বেলে বহি যাইছে হ্যাঁ। ই পৃথিবীকে ধরিত্রী মাতার সম্ভালি নি পারবা বেশ বেশ তো তেনু করি কেনতা খেবা কানা হবা আরে নিরন্তরে বহুত বরুধির ধারা সখা আরে নিরন্তরে বহুথিব রুধির ধারা রে রুধির ধারা এতে বেশে সরিব কলি যুগর ভাড়া এতে বেড়ে সরিব কলি যুগর ভাড়া
পৃথিবী যেতবেলে অত্যাচার ফেব হবা হ্যাঁ। এটা কালীকে কৃষ্ণ কইছেন তো সে সময়ের মহাভারত যুদ্ধ করবি ঠিক আছে। আর কলিযুগে ধ্বংস করে দেবে বেশ, বেশ। তো কেন সময়ের তো সময়ে? কেনতা বতরে এই কলিযুগ সরবা আরে শূন্য পড়িবা খড়খড়ি রে বাবু বাসুকি ছাড়িব রড়ি বিনা মেঘরে বজ্রপাত হেবা ই ধরিত্রী মাতা সহিনি পারে আরে গ্রামে ডাকিবে শৃগাল রে বাবু ধ্বংস হব কলি কাল ই গ্রামে গ্রামে শৃগাল মানে ডাকবে সখা আর সবু গাঁরে গুটি গুটি ইষ্ট দেবতাকে পূজা দৌছু কেনঠানে মাউলি কেনে কালকা কেনঠানে মেটাকানি কেনে পিতা বলি অনেক দেবতা দৌছ ইমানকে বছর মুড়কে পট গুড় দিগর বয়স করুছু আমকু খাওয়া বলি মোটা হইথা বলিছু আমকু খাওয়া বলি যেতবেলে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হেবা তুই পলালে তো ছেকবার রখবা পলেই নি পারু কেনতা করবা জানছু কা আর সেই কালে ইষ্ট দেবে ধরিবে খরপর কাতি সেই কালে ইষ্ট দেবে ধরিবে খরপর কাতি বাবু এই কলি যুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি বাবু এই কলি যুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি সখা তো মহাভারত যুদ্ধ করবার লাগি কৃষ্ণ চারি দিগরে চারজনকে রখি দিছন কাহাকে তো কেনতা বদরে রখিছন কেনতা পিলা আরে উত্তর দিগু আসিবে পঞ্চু পাণ্ডব আর অর্জুন কান্দিব ধনু কাঁধরে যে বহিথিব সখা উত্তর দিগরু পঞ্চু পাণ্ডব আসবে যেতেবেলে পঞ্চু পাণ্ডব মারতে আসবে হেলে দুর্গার উপরে কে রক্ত পিবা দ্রৌপদী যেন দ্রৌপদী দুঃশাসনর রক্তকে বেণীরে বাঁধিছিলা ই কলিযুগর রক্তকে ছাড়বা এ বাপা চাতি দেবা সখা আর সেই কালে দুর্গার রূপ ধরিবা মাতা দ্রৌপদী বাবু এই কলিযুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি বাবু এই কলিযুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি সখা উত্তর দিগরু আসবে পঞ্চ পাণ্ডব হেলে পূর্ব দিগরু কি আসবে কে আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন করেছিলে আজ্ঞা চতুর্ধা গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র এরা চতুর্ধা মূরতি কিয়ে কি কে কে এটা আজ্ঞা প্রশ্ন করছিলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইসিন আজ্ঞা কর প্রশ্নকে আসি মা ঠিক আছে সখা আরে পূর্ব দিগরু আসিবে রাম লক্ষ্মণ